leads us ведет нас to that level of consciousness на этот уровень сознания, where you get into the experience. где мы можем переживать опыт. So therefore the Vedas contain mantras. Поэтому веды содержат мантры. So I think all of you know that there are 4 Vedas. Мы знаем, что, наверное, многие из нас уже знают, что и существует 4 веды. Это Риг-веда, пишет, Ананта Кришна пишет на доске Риг-веда, Яджур-веда, Сама-веда и Адхарва-веда. So these are the 4 divisions or 4 classifications of the Vedic mantras. Это 4 раздела или 4 классификации ведических мантр. So these are the basic forms of this wisdom, universal wisdom. Это базовая форма вселенской мудрости. And then we have also Upanishads. Кроме вед, кроме 4 вед, у нас есть еще Упанишады. So this Vedic wisdom, we have Эту ведическую мудрость мы имеем the texts of these 4 Vedas. в форме 4 вед. They are called Samhitas. Они называются самхиты. Samhita means the collection in a particular form. Самхита означает собрание в определенной форме. And in the Vedic literature, from this you have also the next level of literature, they are called И есть следующий уровень литературы. Brahmanas. Который называется брахманы. That is also Vedic text. Это тоже ведические тексты. So first Значит, сначала идут самхиты. Samhitas, second is Brahmanas. Следующий уровень это брахманы. So each Vedas it has its own Brahmanas. А у каждой веды есть своя брахмана. And the third text is Третий уровень текстов это Aranyaka. араньяки. Aranyakas. And the 4th class of texts И 4-й пласт текстов это Upanishads. Упанишады. So each Veda has all. Each Veda has its own Brahmanas, its own Aranyakas and its own Upanishads. То есть каждая веда, каждая из 4 вед имеет, как основной текст это самхиты, и у каждой есть свои брахманы, араньяки и упанишады. So Upanishads also they contain the mantras from the Vedas. Упанишады тоже содержат мантры из вед. And then there are another group of texts which Есть еще одна группа текстов, explain которая объясняет the content of the Vedic literature все значение ведической литературы. by expanding the symbolism Расширяя их символизм. and those texts И эти тексты they are called Puranas. называются Пуранами.
So Puranas, in the Puranas you find the various keys. The in Puranas give you, Пураны дают нам ключи. they unlock Они открывают and give you all the allegories what you find in the Vedas. Они открывают нам значение всех аллегорий, которые мы находим в Ведах. So by the То есть study это of ключи, которые открывают все аллегории Вед. by the study of Puranas you can understand Изучая Пураны, мы можем понять the Vedic texts те ведические тексты and the symbolism. и их символизм. So every holy scripture has these Puranas. Все священные писания имеют Пураны. In Puranas also you find the use of the mantras. И в Пуранах мы также находим использование мантр. And apart from Puranas, you have also the texts called Itihasas. А кроме Пуран, есть еще тексты, которые называются Тихасы. Itihasa means the historical texts. Тихасы – это исторические тексты. So in Itihasas also, Itihasa you find the historical events of В Тихасах мы находим исторические события, those who have lived according to the Vedic type of истории тех, wisdom кто жил в полном соответствии с ведической мудростью. in a chronological Находим их, все эти события в хронологическом порядке. and the events which have happened that are recorded in Itihasas. И все, что происходило в этой области, оно записано в Itihasах. In Itihasa also you find the Vedic allegories with reference in Itihasas. В Itihasах мы тоже находим ведический символизм с отнесением к Itihasам. And the Vedic mantras also applied in Itihasas explained. Vedic mantras also are explained and applied in Itihasas. И ведические мантры, они тоже объясняются и используются в Itihasах. So through Itihasa and through Puranas, То есть через Itihасы и Пураны it is easier for us для нас легче to get into the realization, into the understanding of the Vedic wisdom. подойти к пониманию ведической мудрости. Through Itihasas. Я перевожу, забываю начало. И Пураны и Itihасы помогают нам подойти к физической мудрости. Самой тоже хочется воспринять хоть что-то. So the question is, where is the existence? Where do the Vedas exist? Возникает вопрос, а где эти веды существуют? Then immediately we say they exist in the textbooks. Напрашивается ответ, вот они в текстах вед, ведических книг, они существуют. The textbooks are only the records, are like photographs. Но ведические книги это что-то типа фотографии этих вед. For example, you have the photograph of our master. Например, у нас есть фотография мастеров. So when we see the photograph, then we say, master, this is master. И когда мы смотрим на фотографию, мы говорим, вот это мастера. But it means that, yes, it is also master, but it means that when we look at the photograph, then
we can have in our thought, in our mind, the photo of the impression of master. И это утверждение, что да, это мастера, в принципе, оно частично верное. Но надо же понимать, что когда мы смотрим на фотографию, говорим, что это мастера, мы не имеем в виду, что вот это мастера. У нас в голове возникает образ этих мастеров, и фотография относит нас к этому образу живых мастеров. So in the same manner, when we have the text of the Точно Vedas, так же, когда мы смотрим на тексты Вед, so this gives us это дает нам a connection to the real Veda which is there existing. это соединяет нас с этой истинной мудростью, которая находится где-то в другом месте. So Vedas are not just books, Веды это не просто книги, but they exist inside the reader himself. Inside the one who reads, the Veda is inside. Они, место их истинного существования, они существуют внутри того, кто их читает. And by reading the mantra of the Vedas or Upanishads, И когда мы читаем мантры Вед или Упанишад, then it brings out the inner light what is there in us. That is the purpose. они актуализируют внутренний свет в нас. И в этом их истинная задача. So it is explained in this text that Veda exists in the reader. И в этих текстах объясняется, что Веды существуют внутри читателя. In the form of potentiality. В форме потенциала. So that is how you see the texts, the holy texts like Veda or Bible or any of Именно these так holy нужно texts. смотреть на все священные писания, будь то Веды или Библия или все что угодно. So Veda is a universal word, it means a holy book. А Веда это на самом деле это общее название, которое означает священное писание. So they are beyond religions and all these things. И Веды, они всегда вне религий и выше религий. But as long as we see them through a religion, we cannot really Но когда go мы into it. начинаем на них смотреть через призму религии, тогда мы не видим их истинного великого значения света. When you go into these texts like Vedas or the Bible, Когда мы читаем такие тексты, как тексты Вед или тексты Библии, if you go beyond the religion, then you will realize all is the same and everything will be. если мы отвлечемся от концепции религии, тогда мы увидим единство и единообразие всех священных писаний мира. So what is the content? What is contained in the Vedas? Каково же содержание Вед? So they contain the whole creation. Они содержат знания о мироздании. That doesn't mean it is only a description of the creation. И это не значит, что это просто описание творения, процесса творения. But it is a book Но это книга, from where the creation has come afterwards. из которой само творение произошло. So Veda exists since when? Since the beginning of this creation. Веды существуют с самого начала существования этого творения. So Veda exists as the formula of the creation. И Веды существуют как формула этого творения. That is why they are called eternal. Именно поэтому они называются вечным знанием. So whenever whenever it is received as revelation, it is received in the same manner. Когда бы они не получались в форме откровений, они всегда получаются одним и тем же способом.
Suppose you may say, you may ask that, suppose when there is a total dissolution, Например, подумаем о таком моменте, когда будет полное растворение этого мира. as you find in the Puranas or in the Bible, И эти моменты, они описываются и в Пуранах, и в Библии. when everything is dissolved Когда все разрушается и все исчезает. and again the creation started afterwards. И затем творение начинается с самого начала. Then how can this wisdom once again come into existence? Тогда как эти веды, это знание может снова прийти к существованию? So this wisdom is eternal wisdom. Тут нужно понять, что это знание, это вечное знание. Every time when the creation starts, И каждый раз, когда творение начинается вновь, the process is in the same formula. That is what is explained in Vedas. And процесс творения происходит всегда по одной и той же формуле, которая именно объяснена в Ведах. For example, Например, you have the mathematical table. у вас математическая таблица. So, from the very beginning when we enter the school, we are made to read the mathematical С table. самых младших классов школы мы начинаем учить эту таблицу умножения. So, when you were a child, when you entered the school, then you are taught the mathematical table. Вы ребенок, и вот вы поступили в школу и начинаете изучать таблицу умножения. And afterwards, you became a professor in mathematics А потом вы становитесь профессором математики or a great mathematician. или каким-то великим математиком. Then, can you say that you discarded the old mathematical table and you have created a new mathematical table? Можете ли вы сказать, что на этом этапе вы пользуетесь чем-то другим, а вообще не какой-то там старой школьной таблицей умножения, а чем-то новым, высоким, выдуманным вами? If you became a professor or a scientist in mathematics, you have seen a new dimensions or new expansion, but mathematical table does not change. Когда вы становитесь профессором математики, вы, конечно, видите гораздо все шире и глубже, но таблица умножения, она остается неизменной даже для самых высоких профессоров математики. So this wisdom is never destroyed, it is the undestructible. Подобно этому, эта мудрость ведическая, она никогда не исчезает, и она не уничтожима. You may destroy the whole texts on the earth, but the wisdom is not destroyed. Вы можете уничтожить все материальные тексты этого мира, но ведическое знание, оно не будет уничтожено. If you burn away all the mathematical texts and mathematical tables, books and all these things, once again, Подобно тому, как если бы вы сожгли все математические науки на свете, once again, if you want to produce mathematical tables, again you have to make in the same manner. You cannot change. и вот снова начали создавать математику, вы пришли к той же самой таблице умножения, и никакой другой вы бы все равно не выдумали, потому что она существует как данность. So that is why it is eternal. Именно поэтому веды вечные. That is why you have to remember that they are not mere texts. Нужно помнить, что это не просто тексты. What about how we have to understand about the scriptures of the world? Как вообще нужно понимать Священное Писание мира? Generally we think that a particular scripture belongs to some particular religion. Обычно мы понимаем в терминах таких, что каждое Священное Писание принадлежит определенной религии. But it is when we understand this universal aspect of this, then we can know that it is beyond any religion. Но если мы поймем их в терминах вечного знания, передаваемого по-разному, тогда мы поймем, что они вне религии, выше религии. So wisdom does not belong to a particular religion. Wisdom is universal. Потому что мудрость, она вообще никогда не принадлежит никакой религии, она всегда универсальна.
So this is the religion of the scriptures is the true religion. It is the base of all the religions. Потому что религия всех священных писаний – это истинная религия, и она религия выше всех религий. So the Puranas, the Puranas and Itihasas are composed by the rishis. Пураны и Itihасы, их создали риши, мудрецы. So the Itihasa literature and Purana literature, they came subsequently. Литература Пуран и Itihas они пришли одна за другой. The first and foremost of Itihasa Самая первая Itihasa is это Ramayana. Рамаяна. Самая первая и высшая Itihasa это Рамаяна. Ramayana is an Itihasa because Рамаяна является Itihasой, потому что it has given the stories of those, especially that is about Rama and Sita, but also their predecessors. Their predecessors. That means their prior generations. Она является Itihasой, потому что, несмотря на то, что она дает историю Рамы и Ситы, конечно, но она также дает историю всех предшественников, всего, что этому предшествовало, предшественников. So this gives not only the story, but it gives how they lived according to the Sanatana Dharma. That means what it is given by Veda, how we have. И самое главное, что она дает не просто историю, историю Рамы и Ситы, она дает знание о том, как люди жили согласно Санатана Дхарме. We have to also know what is the meaning of Sanatana. Нам нужно понять значение слова Санатана. Generally, Sanatana is translated as ancient. Обычно слово Саната на санскрите переводится как древний. But more precisely, Sanatana means eternal. Но более точное значение этого слова – это вечный. So Sanatana Dharma means Таким образом, Санатана Дхарма означает law eternal. Вечный закон. Закон вечности. So what you find through Vedas is this Sanatana Dharma. И все, что мы находим в Ведах, это Санатана Дхарма, вечный закон. So in the Itihasas you find those who lived according to this Sanatana Таким Dharma. образом, мы находим в Itihasах, в частности в Рамаяне, описание, жизнеописание, которое дает нам понять, как жить в соответствии с Санатана Дхармой, с вечным законом. В соответствии с Ведами. Another feature of Itihasa is it is composed in the contemporary time. Другой особенностью Itihas является то, что они составлены в современности. То есть они записывались в современном мире. For example, Ramayana was composed by Valmiki. Например, Рамаяну составил мудрец Валмики, who lived contemporarily when Rama was there. который же был современником Рамы. Therefore, it gives all the historical facts without distortion. Благодаря этому фиксируются все исторические факты, без всяких нарушений. In the same manner, you have another Itihasa, very famous Itihasa. Другая очень великая Itihasa, очень that is Mahabharata. Очень
Скажи мне, famous, точно значение. Известная, да? Ага, знаменитая, вот, хотела я сказать. Другая очень знаменитая Техаса – это Махабхарата. It is also composed by the famous Rishi Vedavyasa. Махабхарату составил очень великий мудрец своего времени, Ведавьяса, And his disciples, и его ученики, who were contemporaries которые были современниками to Lord Krishna. Господа Кришны. And the Puranas also are composed by Vedavyasa. Пураны тоже составил Ведавьяса. It is an expansion of what was given the basic Purana by his father. Это Пураны были, в общем, начал Пураны писать отец Ведавьясы, а потом они дописывали то, что было начато им. His name was Parasara, the great master. Продолжение. Его звали Парасара. Да. The father of Vedavyasa. Да. Отца Ведавьясы звали Парасара. Он начал писать Пураны, а Ведавьяса и его ученики продолжали это писание. So the Puranas are 18 in number. Количество Пуран 18. So now, we will go more deeper into about these Vedas. А теперь мы немножко глубже пойдем в Веды, углубимся в Веды. So the first one is Rig Veda. Первая Ригведа. Rig means mantram, the word. Означает мантра, слово. So in the Rig Veda you find suktas. В Ригведе мы находим шукты. Шукты. Sukta. So suktas are prayers Шукты – это молитвы, they are the prayers to the various devas, but means the intelligences of the creation. это молитвы разным девам или разумам природы. Like for example,